واہ بھائی واہ، موسم چیک کریں، آج کا ولاگ تو بہت اچھا ہونے والا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس دور میں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بھی بیچارہ رو رہا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آج کا ہمارا نیا ولاگ ہے، صرف آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آپ کے لیے نیا ولاگ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ولاگ کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل یا فیس بک پہ نئے آئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب اور فالو بھی ضرور کریں۔ جی دوستو، میں آپ کا دوست حافظ محمد عرفان، اور آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے صرف آپ لوگوں کے لیے۔ تو آج جو ہے موسم خوشگوار ہے، تو آج جو ایک قاری صاحب ہیں، قاری عبد ڈیروی صاحب، جس طرح آپ ہمارے ولاگ میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یقین کریں اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے؟ سوچ ہے ان کی۔ دیکھیں، اگر کامیابی لینی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی شاید آپ سمجھیں کہ قاری عابد جو ہے یہ محنت کر رہا ہے، اس نے کوئی چیز نئی گاڑی خریدنی ہے یا کوئی نیا موٹر سائیکل خریدنا ہے۔ نہیں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، قاری عابد سے اس لیے انہوں نے بکرے رکھے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بیچ کر عمرے میں جانا ہے اگلا سال انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں سال پورا پڑا ہے، ابھی انہوں نے نیت کر لی ہے۔ دیکھیں، جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرماتا ہے، اور انہیں اپنے گھر کی زیارت ضرور فرماتا ہے۔ ایک انسان کی تڑپ ہوتی ہے، دل کے انسان کی تڑپ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کو ابھی مجھے ولاگ بنانے کا شوق ہے، میں کہتا ہوں یار مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ، سب تو پہلے میں عمرہ کروں گا، تو میری یہ خواہش ہے، اور اس لیے میں محنت کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اس لیے بھائی عابد صاحب جو ہیں، ان کی بھی یہی تو خواہش ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ بڑی ہوں گی تو میں ان کو قربانی پہ جا کر بیچوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں عمرہ ادا کروں گا۔ چلو آئے ان سے آپ کی گفتگو بھی کرواتے ہیں، آخر ان کا جذبہ کیا ہے، انہوں نے کیوں اتنی دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ابھی عصر کا وقت ہے، ہم عصر کے وقت جو ہے ولاگ بنا رہے ہیں۔ ابھی ان کی یہ دیکھیں پانی پڑا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، صبح سے صاف ستھرا ماحول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئے ان سے پوچھتے ہیں باقی مکمل سٹوری جو ہے، ہم جو ہے قاری عابد صاحب سے پوچھیں گے کہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آخر۔ تو آئیں ذرا ان سے ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے خیریت ہے جی؟ الحمدللہ، آپ سنیں، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ تھوڑا اونچی آواز سے بولیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو مکمل۔ جی میں تو قریب آ چکا ہوں جی، ماشاءاللہ ہم نے آپ کے بکرے دیکھے ہیں، دل بڑا خوش لگ رہا ہے، اور ماشاءاللہ بکرے بھی آپ کے بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے جس نیت سے آپ نے یہ خریدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ نیت اور آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری فرمائے۔ تو آپ ان کی دن رات خدمت کرتے ہیں، تو آپ ان کو بیچ کر کیا کریں گے؟ آخر آپ کا سوچ کیا ہے، تو ذرا آپ میرے ویورز کو بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے۔ جی آ جائیں میرے ساتھ۔ جی ابھی ان سے مکمل جو ہے انٹرویو لیتے ہیں۔ جی ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو فروخت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے جی، اور ان کی خدمت کے بعد ہم انشاءاللہ حرمین شریفین طیبین طاہرین جائیں گے اور مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو میرے شہر میں داخل ہوا، میرے روضہ طیبہ پہ حاضر ہوا، حضور فرماتے ہیں اس کی سفارش میں کروں گا قیامت والے دن۔ ماشاءاللہ، یہ ویسے بھی پیغمبری مال ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے حدیث کے اندر، ویسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر بکری ہو تو اس گھر میں غربت نہیں ہوتی۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، یہ ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ نیٹ کیش والا جانور ہے، آپ اس سے فروخت کرتے ہیں، کچھ دن رکھ کے فروخت کرتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں تو آپ کو پیسے نیٹ کیش مل جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویسے ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں پہلے یقیناً ابھی آپ نے بکرے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا ٹائم پاس اچھا ہو جاتا ہے۔ جی اگر یہ بکرے نہ ہو، کوئی کام بھی نہ ہو انسان کو ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جب انسان کو اپنے کام میں لگا ہو نا، تو پھر اس کو اپنے کام
यानी उसका जो फोकस होता है, उसकी तवज्जो होती है अपने काम की तरफ होती है, उनको जो दूसरी टेंशन है वो उसको कम आती है। ये भी है, मैंने तजर्बा किया है। ये भी आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब इंसान किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है वो बहुत सी चीज़ों से बच जाता है। बिल्कुल, गुनाहों से बच जाता है, गीबत से बच जाता है, चुगली से बच जाता है, किसी को नुकसान देने से बच जाता है, फजूल कामों से बच जाता है। जी। मेरी एक रूटीन है कार साहब, मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मस्जिद भी हूँ, आपको इल्म है माशाल्लाह। और जहाँ मैं इमाम मस्जिद हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा गांव है, मैं वहाँ मरकज़ी जामे मस्जिद में इमाम खतीब हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी, माशाल्लाह। और उसके साथ साथ आप व्यूअर कहेंगे ये कारी साहब ने बड़ा अजीब सा काम किया, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके मैं इनको लेके निकल जाता हूँ। अच्छा, इनको लेके निकल जाते हो? मैं इनको लेके निकल जाता हूँ जंगल की तरफ, इनको चराता हूँ। ये 12 बजे तक मेरी ड्यूटी है। अच्छा, कोई मेहमान आए जाए उससे राब्ता रहता है, मेहमान आ जाए तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ। सही है। कोई काम ना हो तो फिर 12 बजे तक, 11:30 12 बजे, ये मेरा एक टाइम टेबल है। सही है। फिर मैं घर आता हूँ, फिर 2-3 घंटे में आराम करता हूँ, फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर मैं तकरीबन 2 बजे इनको लेके निकल जाता हूँ। सही बात है। फिर नहीं, मैं तकरीबन 5 बजे दोबारा आता हूँ घर। 5 बजे आने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। वहाँ मेरे कुलीग हैं, उनका भी माशाल्लाह काफ़ी सारा ये माल है, इजड़ है, वो भी तकरीबन शाम को वहीं लेकर आ जाते हैं। वहाँ गपशप भी मारते हैं, हाल अहवाल भी एक दूसरे से करते हैं, इन माल के मामले में भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। फिर उसके हवाले में करके आ जाता हूँ। फिर मैं 5 बजे नमाज ज़ोहर पढ़ा के फिर ये मगरिब तक वहीं चढ़ती हैं, फिर मगरिब के बाद ये दोबारा इसी डेरे पे। अच्छा, मुझे एक और भी सवाल है, वो मुझे बता दें कि ये जो बकरियां हैं, जी, ज़्यादा बच्चा जो है, जो यानी ज़्यादा नफ़ा बकरियों में है या बड़े माल पे, यानी गाय वगैरह, उसमें ज़्यादा यानी मुनाफा आता है, या जो छोटा माल है बकरियां वगैरह, इन पे ज़्यादा मुनाफा आता है? ज़रा इनके बारे में बता दें। जी, ये जो करसब दौर जा रहा है ना जी, इस दौर में अगर कोई ज़मींदार है तो वो भी बेचारा रो रहा है, क्योंकि ज़मींदार मेरे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, आप इसको जानते हैं। ज़मींदार खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है, ज़मींदार अगर परेशान है तो मुल्क, ज़ाहिर बात है सारा परेशान है। शहर की मईशत है वो गांव से चलती है, गांव का निज़ाम है वो इन्हीं फसलों से चलता है, फसलों का निज़ाम आपके सामने है। जिसने बड़े जानवर किबला रखे हुए हैं ना, वो साल के बाद 2.5 लाख 3 लाख का वो एक जानवर बिकता है, और उसकी खाद खुराक, उसके लिए पाबंदी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो जानवर हैं इनकी आप अच्छी खिदमत करें, अच्छी सेवा करें, अच्छी खुराक इनको खिलाएं ना, इस तरह के जानवर जो हैं वो लाख का तो एक जानवर ये भी बिक जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लें, वो इतना बड़ा जानवर है, उसको काबू करना भी बड़ा मुश्किल है, फिर उसको खाद खुराक डालने के भी बहुत से तौर तरीक़ाकार हैं। ये 2-4 जानवर हों तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर निज़ाम साल में चल जाया करता है। आप हमारे लिए व्यूअर दुआ करते रहेंगे, अल्लाह हमें इसमें तरक्की अता फरमाए। और ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं इससे पहले भी जानवर रखता रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ मामलात, फिर कुछ ऐसे दरमियान में निज़ाम बन गया हो जाता है। जी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फिर इससे पीछे हट गया। मैंने अपना एक और बिज़नेस शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है। हाँ जी, ये भी चल रहा है बस जी, माशाल्लाह भाई। ये देखें, ये इंसान की एक सोच होती है। अभी ये मेहनत कर रहे हैं भाई, अगर आप भी इसी तरह मेहनत करते रहें, आप कोई भी फील्ड है, लोग समझते हैं सोशल मीडिया पे आना बहुत आसान है, भाई बहुत मुश्किल है, मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। मेहनत के बाद देखिए, जब मेहनत आप करते हैं ना, उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देता है। इसलिए ये देखें, निकाल देना बंद हो जाएगा। ये देखें भाई, कारी साहब जो हैं ये मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कि अगले साल मैंने उम्रे में जाना है इंशाल्लाह, इनकी नीयत है, इनकी ख्वाहिश है। तो इसलिए आपने एक पॉइंट बनाए, अपना एक जहन में पॉइंट बनाए, अपना काम रख के मैंने इस काम पर तवज्जो देनी है और मैंने इसको अचीव करना है, यानी इसको मैंने कंप्लीट करना है। जब आपके फोकस अपने काम पर होगा तो आप फिर कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम रोज़ाना आपके लिए नई वीडियो लेकर आते हैं, तो हमें फॉलो भी ज़रूर करना। और हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम के मुताबिक है, हाफिज़ इरफान व्लॉग। वहाँ जाकर हमें सब्सक्राइब भी करें और वहाँ जाकर हमारे अच्छे व्लॉग्स भी देखें। बहुत शुक्रिया।